एसपी सार गौड़ बेशरे बाइक जोगे क्षीर ड्रम नहीं जाउथिले। अधा रास्तार पुलिस चेकिंग चली। कनेस्टेबल अटकाइले पाखक आसी कहले कि तम बाइक रे बहुत किछि असुविधा अछि, बाइक भी ठीक रे चलाउन, तेणु तमर चालान कटिब। शुणिकी एसपी सार टिके चिंतार पड़गले। कहले मो बाइक रे तो सब ठीक अछि, पुणी चालान कहीं? सेठु कनेस्टेबल कहले कि बाइक रे तमे अधिक जिनस लोड कर नेउच। गौड़ा बेशरे थिबा एसपी सार हाथ जोड़ी कहले कि सार मो बहुत गरीब लोक, दिन को जेतिकी लाभ हुए सेतिकी मो परिवार खर्च पई नियंट, मो पाखरे आपन को देबा पई सेतिकी टंका नाही। सेठु थाना बाबू कहले कि टंका न देले तमरा असुविधा हेबो। या कहि कि एसपी सार को बाइक रो चाबी काढी नै पळाइले। चाबी नै पळेबा परे गौड़ बेशरे थिबा एसपी सार सेठारे एमिति किछि कांड कले जे सुनिले आपण भी। तो एसपी सार गौड़ बेश होई पुलिस चेकिंग स्थान को काहेकि जाइथिले? पुलिस चाबी नै जिबा परे कोन घटना घटिला? एहाको एमिति घटना जहाँकि से समय रे पुलिस बाबू मानक भितरे भय सृष्टि करिथिला। कहानी को जानिबा पई संपूर्ण वीडियो देखंतु। जेउ माने निजर ना सहित जागा ना देबे पर वीडियो रे सेमानकर ना घोषणा हेबो। हां, एबे जाए जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले वीडियो को लाइक शेयर सहित चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी। एपरि एक बड़ घटना पछरे विवेकर हाथ रहिथिला। विवेक निज बापा मां सहित सहर रे रहुथिले। से उच्च शिक्षित होइथिले भी तांको चाकरी मिलु नथिला। बाध्य होई छोट मोट काम करी परिवार चलाउथिले। दिने मां बेहोश होई गले। विवेक तांको नै डाक्टर पाखो गले। चेकअप परे डाक्टर औषध लिखिदेले। हेले से औषध 5 किलोमीटर दूर थिबा एक औषध दुकान मिलुथिबा नै डाक्टर कहिदेले। मां को घर छाड़ी विवेक हेलमेट लगाई बाइक जोगे औषध आनिबा पई बाहरिले। डाक्टर तांको कहिथिले कि से सबु औषध गोटे मास पई आनिबा को पड़िबो। आ मासक पई 1000 टंका खर्च हेबो। तेणु पॉकेट रे 1000 टंका नै से घरु बाहरी गले। बाटरे पुलिस चेकिंग पड़िला। कनेस्टेबल तांको अनाइले। आउ गाड़ी अटकाई विवेक पचारले कि सर कहंतु कोन पे अटकाइले? कनेस्टेबल कहले कि तम बाइक रो सब ठीक अछि तो तमरो चालान कटिबो। सेठु विवेक सब कागज पत्र दिखाइले। बाइक चलाइबा समय रे हेलमेट भी पिंदिथिले। तेणु से निर्भय रे बाइक चलाउथिले। सब किछि ठीक थिबा देखिबा परे कनेस्टेबल भी द्वंद्व रे पड़ी गले कि केउ कारणरू चालान काटिबे। कारण पुलिस बाबू माने चालान काटिबा नारे लोकंग ठारू टंका आदाय करुथिले। विवेक गाड़ी रो सबु ठीक थिला। तापरे कनेस्टेबल बाइक रो नंबर प्लेट आडको अनाइले। आउ कहिले कि तम बाइक नंबर तो अन्य स्थान रो, तमे एठारे चलाई परिबोनी। तुरंत विवेक कहले कि सार केमिति चलाई परिबिनी? मो बाइक रो तो रजिस्ट्रेशन अछि, रोड टैक्स भी नै चंती। जदि सरकार टैक्स नै चंती ताहाले मो बाइक को जेउठी भी चलाई परिबी। सारा भारत रे जेउठी भी चली परिबो। सेतिरे किछि भी असुविधा नाही, केही भी रोकी परिबेनी। किछि दूरे थाई थाना बाबू विवेक रो जुक्ति सुनुथिले। हठात चिल्लाई कहले क्या रे बाबू एते जुक्ति कोन करूच? तमे कोन पुलिस ठारू बेसी जानछ ना कोन? तमको फाइन देबा को पड़िबो, नहेले तमे एठारू जाई परिबोनी। पुणी विवेक पचारले कि फाइन कोन पाई? मोर सब कागज अछि, नंबर प्लेट भी सरकारक नियम अनुसार लागिछि, बाइक रे भी किछि असुविधा नाही, आउ हेलमेट भी लगेइछि, तेणु मु काहेकि फाइन देबी? सेठु थाना बाबू कनेस्टेबल आड़ को अनेक कहले यांकर चालान काटी दियो। जदि तमर जिबार अछि ताले 1000 टंका हमकु देइदेले तमकु छाड़ी देबु। हेले तांको पाखरे समुदाय 1000 टंका ही थिला। कारण से औषधर दाम सेतिकी थिला। जदि से सेतिकी टंका पुलिस को दे देबे ताले मांकर औषध आसी परिबोनी। भाबिकी विवेक चिंतारे पड़ी गले। आ मना कले कि मु लांच देबिनी, आपण चालान काटंतु। सेठु थाना बाबू बड़ पाटिरे चिल्लै चिल्लै कहले कि अच्छा तोर एते गर्व, देख कौन करुची तो सहित।
ସେଠୁ କନେଷ୍ଟବଳ ବିବେକ ବାଇକ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଆଉ 3000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟି ବିବେକ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ। ଦେଖିକି ବିବେକଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ ଭାବିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକଥାକୁ ପରେ ଦେଖିବି, ଆଗ ଯାଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ସେ ଔଷଧ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶୁଣିକି ମା ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ପୁଅ, ପୋଲିସ ବାଲା ତ ଯାହା କରିପାରିବେ। ହେଲେ ବିବେକ କହିଲେ କି ନା ମା, ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମୋର ଭୁଲ ନଥାଇ ମୁଁ ସେ ଚାଲାଣ ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ସେଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ବଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବେ। କେମିତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଇ ବି ପୋଲିସ ଚାଲାଣ କାଟୁଛି ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେଠୁ ସେ ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ବାଇକ୍ ଭିଡିଓ ଓ ଚାଲାଣ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କଲେ। ନିଜେ ସେ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଆଉ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ପୋଲିସର ଏମିତି କାରନାମାକୁ ନେଇ ତାତିକି ଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ଭିଡିଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବି ଗଲା। ଯେମିତି ପୋଲିସ ବାବୁ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ କି ଆରେ ଆରେ, ସେ ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଚେକିଂ ନାଁରେ ତାହେଲେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ବିବେକଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣକୁ ଆମେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସେହି କମେଣ୍ଟରେ ବିବେକ ପଚାରିଲେ କି କେତେ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚାଲାଣ ରଦ୍ଦ ହେବ। ସେଠୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଶେଷରେ ଭିଡିଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିକି ତ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ରାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏସ୍ପି ସାର୍ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ସେ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ ଆଉ ଘଟଣା ସତ ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ପୋଲିସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ହେଲେ ଏମିତି ଗଲେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେ ବେଶ ବଦଳାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। 8 ଦିନ ବିତିଗଲା। 9ମ ଦିନ ସେ ନିଜକୁ ଗୌଡ଼ ବେଶରେ ସଜେଇଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟିଆ ପଗଡ଼ି ଆଉ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଏକ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ରେ ବାହାରିଲେ। ବାଇକ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି କ୍ଷୀର ଡ୍ରମ୍ ଲଗାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରୁଣା ହେଲମେଟ ଲଗାଇ ସେ ଚେକିଂ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ବିବେକଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେହି ଥାନା ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ କି ତମ ବାଇକ୍ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଗୌଡ଼ ବେଶରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ସାର୍, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, କ୍ଷୀର ବିକି ଯାହା ପାଏ ସେଥିରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଏ। ଦୟାକରି ଚାଲାଣ କାଟନ୍ତୁନି। ମୋର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ବି ଅଛି। ହେଲେ ତଥାପି ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କି ତମ ବାଇକ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଗୌଡ଼ ବେଶରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ମୋ ବାଇକ୍ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କାଗଜପତ୍ର ରଖ, ତମ ବାଇକ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପରି ନାହିଁ, ଆଉ ହେଲମେଟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ସେଟା ପୁରୁଣା ସତ, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏଇଟା ISI ମାର୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେନି ଥାନା ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଚାବି କାଢ଼ି ନେଲେ। କହିଲେ ତମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାଅ, ହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ରାଗ ମାଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ କନେଷ୍ଟବଳ କହିଲେ କି ଆରେ, କାହିଁକି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରୁଛ? ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଏହାପରେ ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ ଗୌଡ଼ ବେଶରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ, 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ହେଲେ ମୋତେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଦେବି? ସେଠୁ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ,
ତାପରେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଦବ। ତାପରେ ତମକୁ କେହି ରୋକିବେନି, ତମକୁ ସମସ୍ୟା ହେବନି। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଜମା ବି ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମାଲିକ ଘରଠାରୁ ମୁଁ ମାପିକି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେବି ତାହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ଏମିତିରେ ତ ପାଣି ମିଶଉଛ, କାଲିଠାରୁ 1 ଲିଟର ଅଧିକ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବ, ଆଉ ଆମର ବି କାମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତମର ବି। କହିକି ଥାନା ବାବୁ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ସେ ହସିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲେ। ଯେମିତି ସେ ଚାପଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ। ନିଜ ବେଶ ହଟାଇଲେ। ଯେମିତି ସେ ଗୌଡ଼ ବେଶ ହଟାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ତମେମାନେ ଯାହା କରୁଛ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କାନ ଧରି ନିଜର ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ହେଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେନି। ଅଫିସ ଯାଇ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ। ଏ ଖବର ବିବେକ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମା ଦେଖ, ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପୋଲିସ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେଠୁ ମା କହିଲେ କି ପୁଅ, କୁକର୍ମ ସବୁବେଳେ ଫୁଟିକି ବାହାରେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ବିବେକ ପରି ସାହସୀ ଯୁବକ ଡରି ନ ଯାଇ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମିଛ ଚାଲାଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆପଣ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ବି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି।